الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم جرے جرے اللہم صلی علی کربلا والوں کے صدقہ شاہ جلا کا طفیل کربلا والوں کے صدقہ شاہ جلا طفیل عاصیوں کے جرم دود چشم گریا نے رسول اللہ سیدنا کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین اللہم
تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، اللہم ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک در سے حیات، کیسے بولے ہم تیرے یوم شہادت اے حسین، اللہم وعلی آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے آؤ مدد کے آؤ اے فاطمہ کے دل پر ظالم اتارتے زینب کے سر پہ جا کر آؤ مدد کے آؤ اے فاطمہ کے دل پر اتارتے زینب کے سر پہ جا کر کرتے ہیں
تیر خانی مجبور ناتوا سے کرتے ہیں تیر خانی مجبور ناتوا سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے ازگر کی کیا خطا تھی اے ظالم بتا دو پیاسا تڑپ رہا ہے پانی ذرا پلا دو ازگر کی کیا خطا تھی اے ظالم بتا دو پیاسا تڑپ رہا ہے پانی ذرا پلا دو پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے پیاسا پچڑ نہ جائے یہ لال اپنی ماں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے وہ ہے عمر بھر کی ایک روز کی دلہن ہے شادی کا پر ہے جوڑا نوشاغ کا کفن ہے وہ ہے عمر بھر کی ایک روز کی دلہن ہے قاسم نے سر کٹایا قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے قاسم نے سر کٹایا اف تک نہ کی زبان سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے زہرا کے لال جس دم رخصت ہوئی جہاں سے پانی بھی خون بن کر برسات آسمان سے برسات آسمان سے মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরী জামে মসজিদ ময়দানে অধ্যকার নবমতম বারের মতন ঐতিহাসিক 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালার স্মরণে অধ্যকার চতুর্থ দিবসের সম্মানিত সভাপতি আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক প্রবীণ আলেমে দ্বীন মুজাহিদে মিল্লাত সুন্নিয়তের অতন্দ্র প্রহরী
এককালের তুকার সংগঠক হযরতুল আল্লামা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম আল কাদরি মাদাজিল্লুহুল আলী, আজকের এই মাহফিলের সুযোগ্য প্রধান অতিথি, আপনাদের এই গর্বিত মার বাবারই সন্তান, সুন্নিয়তের কর্ণধার, আওলাদ রাসূল শাহিনশাহী সিরকুটের রুহানি সন্তান, আপনাদের এই বারবার নির্বাচিত তৃতীয়বারের মতন ব্যক্তিত্ব, চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ সুলাইমান ফারুকী সাহেব কেবলা মাদাজিল্লুহুল আলী, আজকের এই মাহফিলে নাত খার মধ্যে যিনি মঞ্চে তশরিফ ফরমা, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ 7 নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব ক শাখা চন্দনাইশের সুযোগ্য সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ দিদারুল আলম আল কাদরি, যার চাঞ্চলনার মধ্যে আজকের মাহফিল হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরী জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম, মঞ্চ বরফুর মুক্তদর মুস্তাহার মুস্তানাদ অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, সমাবেশে আমার পিতৃতুল্য বাবারা, নওজওয়ান ভাইয়েরা, ছাত্র ভাইয়েরা, পর্দার অন্তরালে খাওয়াতিন মস্তুরাত, আমার মা বোনেরা, রহিমানা ওয়া রহিমাকুমুল্লাহু তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মহান মুনিবের দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মাওলা আজকের এই নবমতম বারের মতন 10 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালার ৪র্থতম দিবসে আমি গুনেহগার নালায়েক আপনাদের দীর্ঘ 1 বছরে লালিত পালিত ফসল আহলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমিকদের যে মুনিব মাওলা আজকের এই ৪র্থতম দিবসে এসে বেশে দুটো কথা বলার সুযোগ তৌফিক আমাকে দান করলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা অজরদারায় বৃষ্টির মুখেও পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল টেপা বন্ধ করে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে আহলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমিক বানে যাদেরকে আল্লাহ আজকের এই মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরী জামে মসজিদের ময়দানে আসার বসার তৌফিক সুযোগ শক্তি দান করলেন, কেরামান কাতিবিন দিয়ে আহলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমের আজকের এই ছোঁয়াটুকু আমলে জিন্দেগির মধ্যে লিপিবদ্ধ করাবার তৌফিক দিলেন, ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে মোহাব্বতের আওয়াজ দিয়ে প্রেমের কণ্ঠে নিজের জন্য আরেকবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি আজকের এই মধ্যম চন্দনাইশ মির্জির দোকান শাহাদাতে কারবালা মাহফিল পরিচালনা কমিটিকে, এলাকাবাসীকে, যাদের অর্থ দিয়ে, যাদের স্বার্থ দিয়ে, যাদের প্রেম দিয়ে, যাদের ভালোবাসা দিয়ে আজকের 10 দিন ব্যাপী শাহাদাতে কারবালার মাহফিল সফল সার্থক হতে লাগলো। নিশ্চিত ঈমান রাখতে পারেন আহলে বাইতে মুস্তাফার প্রেমের উন্মুক্ত প্রতীক হলে আমার প্রিয় রাসূল সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1450 বছর আগেই ইলমে গায়বের খবর দিয়ে গেলেন। সত্যিকার ভাবে যদি আমরা আলোকপাত করতে যাই, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে যাই, মাওলায়ে করিমের কাছে একটু জিজ্ঞাসায় যেতে হয়, মাওলা সমস্ত জগৎকে তুমি বানাইলে খালেক হয়ে, 18,000 মখলুকাত তৈরি করলে, 18,000 মখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন জাত বানাইলেন তোমার প্রিয় রাসূল। আল্লাহর রাসূলের উপরে কি কোনো জাত আছে? দীর্ঘ ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকবে না, সময় কখন চলে যাবে আমরা টেরও পাবো না। আমি আপনাদের কাছে বিনয় করব, ওয়াজ যদি শুনতে মন চাই, 10 দিন ধরে আপনারা এক একজন উলামায়ে কেরামের কাছে এক একটি বিষয়বস্তু নির্ধারণে দিয়েছেন, টপিক ধরে দিয়েছেন।
আলোচ্য সূচির উপর বক্তব্য হবে, আমাকেও একটা নির্দিষ্ট দেওয়া হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আমি একটা কর্তন করে রাখবো, দেখি যদি পারি একটা শেষ করে আরেকটাতে যেতে পারে কিনা, ঠিক না? আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন একটু হাত তোলেন তো। কি হয়রান হয়ে গেছেন মনে হয়, টের পেয়ে যাবেন। আপনাদের এই যুক্তিগতা প্রীতি ভালোবাসা, যেহেতু আজকে চতুর্থ দিন মাত্র, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আল্লাহর কাছে একটু যদি যুগের জিজ্ঞাসা করতে যাই, দুনিয়ার জগতের মধ্যে আল্লাহ মুস্তাফাকে পৃথিবীর জগতের শ্রেষ্ঠ জাত বানিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে আলোক করে নিলেন, যা নামাজের মধ্যে সালাম দিয়ে প্রমাণিত করলেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? সাথে সাথে আমার নবী মুনিবের সাথে মিলাই লইলেন, সাহাবীরা, আনসার, মুহাজিররা, তোমাদের দরুদ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ আমার আহলে বাইতে রাসূলকে তোমরা আমার সাথে মিলাইবে না। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? বুঝা গেল যে আহলে বাইতে মুস্তাফা ছাড়াও নামাজ পরিপূর্ণ হবে না। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ? মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এই নিরিখে 10 দিন ব্যাপী আহলে বাইতে মুস্তাফার স্মরণ মাহফিল কি দরকার। আজকে আপনাদের মধ্যম চন্দনাইশ মসজিদ দোকান এলাকাবাসীর এত পাগলামি কেন? আর তাও হলো আজকে 9 বছর। রসুল আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন 1450 বছর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তাহলে বুঝা গেল এতদিন আমরা উদ্ভব করতে পারিনি আহলে বাইতে মুস্তাফার মাঝে কি নিয়ামত রয়ে গেল। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আজকে আমি নিজে একটা বিষয় ধরে নিলাম, কারণ আপনারা ধারাবাহিকভাবে আগামী কাল থেকে 5 তারিখ থেকে অন্য কোনো ওয়াজ না করলেও চলবে, শুধু আহলে বাইতে মুস্তাফার কারবালার জমিন থেকে ওয়াজ করলে দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে, তারপরও ওয়াজ শেষ হবে না। এত বড় একটি ঐতিহাসিক পরিবার আমার মুস্তাফার পরিবার। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এ কারণে আমি মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, দেরি না করে নিজের ঘরের খাবারগুলো বন্ধ করে দিন, টিভির পর্দাটা বন্ধ করে দিন। বুঝতে পারবেন সময় যখন আসবে, দাঁত থাকতে আমরা দাঁতের মর্যাদা বুঝি না, দাঁত পড়ে গেলেই তখন কান্নাকাটি আরম্ভ হয়। জোয়ানকি থাকতে জোয়ানকির মর্যাদা বুঝি না, জোয়ানকি যখন ছুটে যায়, বৃদ্ধতা এসে যায়, তখন বুঝতে হয় জোয়ানকি কত বড় সম্পদ। ঠিক কিনা বাবারা? হারিয়ে ফেলার আগে, তালাশ করার, দৌড়াদৌড়ি করার আগে আল্লাহ যখন নিয়ামত দান করেছেন, ওই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহ বলতে লাগলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম, তোমরা যদি শুকরিয়া আদা করো আমি তোমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেব, বাড়াই দেব। আমরা মুমিনদের কাছে, মুসলিম মিল্লাতের কাছে দুঃখ, দুর্দশা, মুসিবত কেন জানেন? আমরা অল্পের মধ্যে সন্তুষ্টি না, অধিক পেতে চাই, আরো পেতে চাই, আরো পেতে চাই, আরো পেতে চাই। আর আল্লাহ বলতে লাগলেন, বান্দা তুমি সামান্যতম পেয়ে যদি শুকরিয়া আদা করো, তোমার চাহাতের বাইরে আমি আল্লাহ দান করে দেব। ঠিক কিনা বাবারা? সেহেতু আমি আমার মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যুবক বাবারা, ভাইয়েরা, বুড়ারা, হাঁটার ক্ষমতা, চলার ক্ষমতা, ঘর থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা আছে, কাল বিলম্ব না করে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে, বউ বেটির মহব্বত ত্যাগ করে আজকের এই মুন্সি আব্দুর রহমান চৌধুরীর জামে মসজিদের ময়দানে চলে আসেন। আজকে নেজাতের জন্য নূহের বৃহত্তম একটি কিস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 9 বছর আগে আমরা এই নূর কিস্তি পাই নাই, বিগত 9 বছর থেকে আমরা এই নূর কিস্তি পেয়ে গেলাম। আমার রসুল বলতে লাগলেন, এই কিস্তির মধ্যে মান রাকিবাহা নাজা ওমান তাখাল্লাফা আনহা ফারাকা, যারা চড়তে পারলো তারা মুক্তি পেয়ে গেল, যারা চড়তে পারলো না
ওরা ডুবে মরল। সুবহানাল্লাহ বলেন না, আমার ভাষা না, নবীর ভাষা। মওলাই করিম যুগের জিজ্ঞাসা এসে গেল, ইমামে হাসনাইন করিমাইন ওরা কারা? আলী ফাতেমা ওরা কারা? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যুগের পর যুগ, আজকে 1450 বছর পরেও মধ্যম চন্দনাশ মির্জির দোকানবাসীরা পাগল পারা হয়ে গেল। এক এক দিন এক এক নাস্তার ইন্তজাম হতে লাগলো, লাইটিং, প্যান্ডেলিং, স্টেজিং এর ব্যবস্থা করা হলো। মুনিবের কাছে যুগের জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, এ মুনিব মাওলা, কত মোহাব্বত, কত প্রীতি, কত ভালোবাসা আপনার ইমাম হাসান হোসাইন নবী পরিবারের সাথে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আমার আল্লাহ যুগের উত্তর দিতে লাগলেন, সারা বিশ্বের জগতের মধ্যে ইতিহাস বিরল ঘটনা 61 হিজরির পূর্বে কখনো ঘটেনি। খোদার কসম, কিয়ামত পর্যন্ত এইরকম ঘটনা আর ঘটবে না। ঘটে যাওয়াটা ভিন্ন, আমি শপথ করলাম যে কিয়ামত পর্যন্ত এরকম ঘটনা আর কখনো ঘটবে না। তাহলে যুগের জিজ্ঞাসা দাঁড় হয়ে গেল, মাওলা কেন তুমি এইরকম ঘটনা ঘটাইলে? ইমামে হুসাইন কোন অপরাধ করেছিলেন? ইমামে হুসাইন কোন পাপ করেছিলেন? 56 বছর বয়স, যেই সময় সারা বিশ্বের মধ্যে বাহাদুরি দেখাবার কথা, ওই মুহূর্তের মধ্যে তলোয়ারের তরে দিয়ে 2 টুকরো করে দর থেকে মাথা কেন আলাদা করাইলে? আমার মুনিব মাওলা উত্তর দিতে লাগলেন, এই মধ্যম চন্দনাশ মির্জির দোকান এলাকাবাসীরা, মা বোনরা, বাবা ভাইরা, দেশিরা, বিদেশিরা, প্রবাসীরা, ইমান তাজা করে নিন। আমার মাহবুবে মুস্তাফা যেই দিন পৃথিবীর জগতের মধ্যে শুভ আগমন করলেন, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা আসানা নাই, দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলা, কপালে দা খাটুতে জট আসানা নাই। ওদের দাওয়া হলো নবী তো 40 বছর পরে নবী হলেন। জোরে বলো না নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে। জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, আল্লাহকে আমরা পাচ্ছি না, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো খোদার আখেরি নবী। বিশ্ববিখ্যাত সংবিধানের মধ্যে এঁকে দেওয়া হলো, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়্যিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই মুনিব মাওলা, আখিরি জামানার নবী কখন তুমি নবী তৈরি করলে? আমার মুনিব মাওলা এলান দিয়ে রাখলেন, আদম বানাবার 14,000 বছর আগে আমার নবীকে আমি বানায়ে কুদরতের কোলে নিলাম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কত বছর আগে? আরো জোরে, কত বছর আগে? 14,000 বছর আগে। যে সময় কোনো মানব ছিল না, দানব ছিল না, আসমান ছিল না, লৌহ ছিল না, কলম ছিল না। ওয়ালাম ইয়াকুন ফি হাযিহিল ওয়াক্তি লৌহুন ওয়ালা কলমুন ওয়ালা জান্নাতুন ওয়ালা নারুন ওয়ালাল আরদ ওয়ালাস সামা ওয়ালাশ শামস ওয়ালাল কমর ওয়ালাল জিন ওয়ালাল ইনস ওয়া মা ফিহা। না আসমান ছিল, না জমিন ছিল, না লৌহ ছিল, না কলম ছিল, না এদিক ওদিক ছিল, না উত্তরময় কিচ্ছু বলতে কিচ্ছুই ছিল না। ও মুনিব মাওলা, কাকে তৈরি করলেন? বলে যে আমার মাহবুবকে তৈরি করলাম, কুদরতের কোলের মধ্যে রেখে দিলাম, বিশ্বকে এলান শোনাই দিলেন। আমার ফারুক ভাই কানে কানে গিয়ে বলতে লাগলেন, আমরা শাহাদাতে কারবালা করি, আমরা আমার নবীর কারণে শাহাদাতে কারবালা পেলাম। মুস্তাফার জন্য কেমন পাগলামি করা দরকার আজকে হুজুর একটু শুনাইয়ে দেবেন। প্রসঙ্গ এসে গেল বলে একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম, শুনতে কি রাজি? আরো জোরে। চন্দনাশের ইউটিউব চার্জ করলে পেয়ে যাবেন। প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে গেলেন আমার বুড়া বুড়া বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা। সারা বিশ্বের জমিনে সবচাইতে দামি সম্পদ আল্লাহ বানাইলেন হীরার টুকরা, ঠিক কিনা? আরো জোরে।
হীরার উপরে দামি আর কিছু আছে? তারপরে স্বর্ণ আছে না নাই? তার চাইতেও দামি যদি বলি, আপনি বলবেন জান, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো উপরের দিকে যায় প্রেসিডেন্ট, পিএম, মন্ত্রী, এমপি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, পানি, নিঃশ্বাস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, মানিক, মণি, এর ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। বলতে 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 এক এক করে সব খতম করে দেওয়া হলো। সরাসরি মুনিবের কাছে গেলাম, মৌলা আজকে মির্জির দোকান এলাকাবাসীরা ঐতিহাসিক কারবালা নিয়ে পাগলামি হয়ে গেল, এর চাইতো পাগলামি আরো আছে কি? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য যুগের জিজ্ঞাসা করলাম, বাবারা বলুন দেখি সবচাইতে দামি কোন সম্পদ আল্লাহ বানাইলেন? মা, বাবা, জান, হীরা, স্বর্ণ, নিঃশ্বাস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বউ, তাও না কি? সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে খেয়াল রাখতে হবে সুন্নিরা। আল্লাহর কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, আল্লাহ বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান বেঁধে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এ হাসান রিজাত, এই মধ্য চন্দনাইশবাসী, মির্জাতলার সমস্ত এলাকাবাসীরা, আমি আল্লাহর কাছে তোমরা জবাব চাইবে, কারো উত্তর তোমাদের শোনার প্রয়োজন নাই। আমি আল্লাহ নিজেই বলে দিলাম, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। একটু জোরে বলেন না, আরো বুঝে বাড়াবে আসাতে ইবে ফললে হই কেন হয়, এ বুঝে কিন্তু হই দাবাজ এত না, বুঝতে বুঝতে বুড়ো হইবে, ঠিক না বে? ঠিক। বুড়ারও অবহেলানো করছুন, বাফারও অবহেলানো করছুন, যারারও অবহেলানো করছুন। বুড়ো দাড়ি ইনসুলিন এনে নাও ভাগে ইবে ব্যাকুণ রাখদি মুখ খুলি বই লই দে আয় দে দিউ জোর আন নবী ছাড়া আর কোনো দামি জিনিস বড় করে হন না। সুবহানাল্লাহ, ঠিক না বে? ঠিক। এই জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, আমার আপনার মৌলবীর বাসা না, সরাসরি আল্লাহর কোরআন। আপনি বলবেন যে ও আসান রাজা নতুন ওয়া শিখে দিলে লিখবেন না, এ সন্ধানাই সুদ আরো সিরাজ সাউজিবে আছে, সভাপতি আসিল উজুরিল্লেও লিত এত বছর হন তফসির নদিলাম, হনমিকে নদিলাম, অনহত্তর বাইরে গেলাম যে আর আছে নর্থ বেঙ্গলের মধ্যে হুজুর ইবি কি প্রশ্ন উত্তর দিলেন। আজ মুফাসসিরে কোরআন কি আসমান তো নেশিদে না মানুষ ন মাতন না বাজি মানুষ ন জান না কি আগজ যুগ আর বাজানে বসি দে এ হত্যাবে আসিল না বা এ টুপি, এ চশমা, এ চেয়ার, এত লাভ কি আরা বুঝতেন না নাকি না মাথে ইয়া হুদুগুন আরা আরা দিলে হুদুগুন আছে তো তোমার তেললে মনে হইলি নবী যেতে চেয়ারের নবী তুই কে চেয়ারত বই নবী তো মেট্টে তালত বই ভাত খাই তুই মেট্টে তালত বই ভাত খাও না কে খাইতে মানা আছে না মাতন না। আই দিন রাঙ্গামাটি গিয়ে দিয়ে আরা হানাদের দেওয়ানোর অল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যাকিন মারি বুঝুন আরো গরম মধ্যে অন্য কোনো জিনিস নাই। আই ইয়েন দিয়ে হলো কিয়ামতের মানে তার মুস্তাফার সামনে একখান সুন্নত ফালান জি ইয়া রাসূলুল্লাহ বড় করে না সুবহানাল্লাহ দিলাম দা আগা গোরা আরা তো দরিয়ার আলা পর্যন্ত ঘুরে নি আলহামদুলিল্লাহ। আর মুস্তাফার সুন্নতর পাইরবি ছাড়া একখান হরণ ওদিকে আর আরা ইয়া জোয়ান জোয়ান ফল টুপিগুলো দেবেন দে মেসি নোনান্ডু নেমা আসা না মিশে আগামী তো আসা না যার বাজার দণ্ড দিছে কেন ঠিক না অবাই যদি আজিয়া মরা যাস ওয়ার মিডিয়ালে জ্ঞান গুজরি তারা হুদে সৌজুরে ভাঙা ভাঙা সাতগাই হয়ে আর স্পেশে বন্ধ করে দিব গোসালা না হলো ফজর মুদ্দি আর ফোয়া ফোয়াজেতে যোগ্যই বাবির মন রক্ষা করি বেলাই চায় প্রেমিকার মন রক্ষা করি বেলাই চায় ঠিক না ভাই ঠিক। যুবতী মাইফলি ও মা বয়ফ্রেন্ড ঠিক না আর মরদ ফুয়ালি গার্লফ্রেন্ড ঠিক না ভাই ঠিক। ও বন্ধু একটু ওষটাকে হাজ করছো নারা মুসলমানের ফোয়া ইমামে হুসাইনের 10 দিন ব্যাপী শিক্ষাদের দিয়েন শুধু সুবহানাল্লাহ
জোয়ান কীর্তন পূর্ণ জীবন নান উৎসর্গ করে দিয়ে রে সারা বিশ্বরে নাচাই তুললি দে আল্লাহু আকবার মিল্লাতে इस्लाम को मिलता है एक दर से हयात कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत ए हुसैन कैसे भूले हम तेरे यौमे शहादत ए हुसैन উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বাবারা বসবেন না বসাইবেন আসবেন না আনাইবেন করবেন না করাইবেন মুনিবের কাছে